नमस्कार दर्शक बंधु आज मुख्य समाचार बुलेटिन को आपनको स्वागत करुछि मु बनमाली। ओडिशार कोण अनुकोणरू देश दुनियार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर सबुठु आगे जानिबा पई आम चैनल को एबे ही सब्सक्राइब करंतु एवं वीडियो को गोटे लाइक करी आमर उत्साह बढ़ांतु। कमेंट बॉक्स रे भक्तिर सह जय जगन्नाथ निश्चय लिखंतु। आज आमे आलोचना करिबा पीएम किसान सुभद्रा योजना सुना दर एवं आजिर पाणीपाग विषय रे। तेबे आसंतु नजर पकाइबा आजिर प्रथम बड़ खबर उपरे। नेपालर गोरखा जिल्ला रे एक मर्मन्तुक सड़क दुर्घटना घटिछि। एथिरे 7 जन भारतीय तीर्थयात्री जीवन जाइछि। प्रसिद्ध मनोकामना मंदिर दर्शन करी श्रद्धालु माने सेमानक गंतव्य स्थल को फेरुथिबा समय रे एही भयंकर दुर्घटना घटिथिला। स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस दल घटनास्थल रे उपस्थित अछंती एवं प्राथमिकता भित्तिरे उद्धार कार्य करा जाउछि। एही दुर्घटना नेपालर पहाड़िया रास्ता रे सुरक्षा एवं ट्राफिक परिचालना उपरे पुणी थरे गंभीर प्रश्न उठाइछि। पुलिस सूचना अनुसार तीर्थयात्री मानकु नै जाउथिबा एक इलेक्ट्रिक माइक्रोबस हठात नियंत्रण हराई गभीर खाई को खसी पड़िथिला। शनिवार संध्यारे शहीद लखन ग्रामीण पौरपालिकार कंटार अंचल रे बसटी एक पहाड़िया बुलाणी रास्ता रे जाउथिबा समय रे एही घटना घटिथिला। माइक्रोबस रे 12 रु अधिक यात्री थिले। गोरखा जिला पुलिस कार्यालय डेप्यूटी सुपरिटेडेंट ऑफ पुलिस राजकुमार श्रेष्ठा निश्चित करिसंती जे एही मर्मन्तुक दुर्घटना रे एपर्यंत 7 जनकर मृत्यु होईछि। से कहिसंती मृतकंक व्यतीत अन्य 7 जन तीर्थयात्री गुरुतर आहत होईछंती एवं सेमानंकु तुरंत चिकित्सा पई भरतपुर चितवान मेडिकल कॉलेज रे भर्ती करा जाईछि। युक्तराष्ट्रर ईरानर खार्ग द्वीप रे आक्रमण किछि घंटा परे जुए उपरे ईरानर बोमा वर्ष। यूए रो मुख्य तैल टर्मिनाल उपरे ड्रोन माड़ करिछि ईरान सेना, जार भयंकर वीडियो सामना को आसीछि। शनिवार जुएर एक मुख्य शक्ति केन्द्ररू गाढ़ कला धुआं उठुथिबा देखा जाइछि। एही बंदर अंचलर तैल व्यवसाय रे गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करे एवं एठारे गुरुत्वपूर्ण तैल रप्तानी टर्मिनाल रहिछि। यूएईर स्थानीय अधिकारी माने कहिसंती एक ड्रोन सफलतापूर्वक अवरोध करिबा परे पड़िथिबा अवशेषरु निया लागिछि। यूएई प्रतिरक्षा मंत्रालय शनिवार कहिछि तांको एयर डिफेंस सिस्टम ईरानर बालिस्टिक और क्रूज मिसाइल एवं ड्रोन गुडी को सामना करुछि। सेपटे युक्तराष्ट्र सेनार ईरानर खार्ग द्वीप रे बोमा वर्षण करिछि। 90टी ईरानर मिलिटारी ठिकाना उपरे मिसाइल माड़ करिछि अमेरिका। खार्ग द्वीप ईरानर तैल शिल्पर एक गुरुत्वपूर्ण केन्द्र अटे एवं देशर प्राय समस्त क्रूड रप्तानी एठारु हुए। युद्ध 15 दिन रे पहुंचीथिबा बेले 2000 रु अधिक लोकंक जीवन जाइछि। लक्षाधिक लोक आहत होइछंती। महंगा पड़िला पुलिस को आक्रमण 34 जन कोर्ट चालाण। आज मयूरभंज रायरंगपुर तिरिंग थाना अंचल रे जनैक आदिवासी नाबालिका को असदाचरण घटना को नहीं पुलिस और ग्रामवासी मुहांमुही होइथिले। बहलदा बाईपास रे जातीय राजपथ अवरोध कार्यानुष्ठान घटना रे ग्रहण करिछि पुलिस। उत्तेजना परिस्थिति सृष्टि करिथिबा ग्रामवासींक नारे बहलदा थाना रे मामला रुजु करा जाइछि। राजपथ अवरोध करी पुलिस को आक्रमण करिबा और तहसीलदार गाड़ी भांगिबा नै 34 जन को गिरफ्त करी कोर्ट चालाण करा जाइछि। सेथि मध्यरे 27 जन महिला थिबा बेले 7 जन पुरुष रहिछंती। 34 जन को रायरंगपुर कोर्ट चालाण करा जाइथिबा सूचना दैछंती रायरंगपुर एसडीपीओ वीरेंद्र सेनापति। बीजेडी विधायकंक पई मॉक वोटिंग। शनिवार पूर्वाह्न रे विधानसभा परिसर रे बीजेडी विधायक माने एकाठी होइथिले। 54 नंबर प्रकोष्ठ रे विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायकंक अध्यक्षतार बैठक होइथिला। विधायक अरुण साहू वोटिंग प्रणाली संपर्क रे तालीम दैथिले, किपरि भोट देबाकू हेबो से विषय रे मध्य बुझाइथिले। प्रताप केसरी देव बीजेडी रो निर्वाचन एजेंट हेबे बोली निष्पत्ति होइथिला। सेठारु बाहरी विधायक माने नवीन निवास जाइथिले। सेठारे समस्तंक पई मध्याह्न भोजन व्यवस्था करा जाइथिला। बैठक रे अधिकांश बीजेडी विधायक शामिल होइथिले। छात्री को असदाचरण अभियोग रे शिक्षकों को माड़। कटक जिला गोविंदपुर थाना अंचलरू आसीछि एपरी घटना। जणे 6ष्ठ श्रेणी छात्री को सही स्कूलर जणे शिक्षक असदाचरण अभियोग होइथिला। असदाचरण अभियोग रे हिंदी शिक्षकों को उठाई नेला पुलिस। छात्री को जीवनरू मारिदेबा को धमक देइथिले शिक्षक। एहाकु नै छात्री मां गोविंदपुर थाना रे अभियोग करिसंती। घरे जणाइले जीवनरू मारिदेबा को छात्री को अभियुक्त जनक धमक देइथिले। तेबे एकथा जानिबा परे अंचलर लोके उत्त्यक्त होई शिक्षकों को माड़ मारिबा सह पुलिस को हस्तांतर करिसंती। उक्त शिक्षक थाना रे अटक अछंती। सोईथिबा बेले जीवंत जळीगले बाप पुओ। खोर्धा सानपदर अंचल रे घटिछि ए दुखद घटना। दुकान रे सोईथिबा बेले बाप पुओ जळी जाइछंती। मृतक हेले सानपदर गाँर राजेश कुमार साहू और तांको पुओ लक्ष्मीधर साहू। सानपदर देउली रास्तार विंध्यगिरी पहाड़ को जिबा रास्ता कड़े बाप पुओ एक चा दुकान करथिले। विलंबित राति रे दुकान रे हठात निया लागि जाइथिला।
ଫଳରେ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ବାପ ପୁଅ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କିଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 2 ମୃତ 7 ଆହତ। ରାୟଗଡ଼ା ବିଷମକଟକ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଚାପାଦୁ ଗାଁ ନିକଟରେ ଘଟିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା। ଚାଉଳ ବୋଝେଇ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଓଲଟି 2 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବଂ ମେଡିକାଲରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଅନ୍ୟ 7 ଆହତଙ୍କୁ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଘଟିଛି ଏ ଦୁର୍ଘଟଣା। ମିଲରୁ ଚାଉଳ ନେଇ ମୁନିଗୁଡ଼ାରୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ନିଜ ଗାଁ ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଦେବଗଡ଼ ଟ୍ରିପଲ ମର୍ଡର ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତର ମୃତ୍ୟୁ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ରମେଶ ଗରିଆର ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ବିଷ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ପରେ ସେ ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲା। ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୁଣ୍ଢେଇଗୋଳା ଥାନା ଗରିଆପାଲି ଗଣ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଉଛି ରମେଶ ଗରିଆ। 3 ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗାଁ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଉପରେ ବିଷ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା। ଉଦ୍ଧାର ପରେ ପ୍ରଥମେ କୁଣ୍ଢେଇଗୋଳା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଏବଂ ଶେଷରେ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ବୁର୍ଲା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ସକାଳୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରମେଶର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ କନ୍ଧମାଳରେ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ। ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଶନିବାର ସକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଦନ୍ତା ହାତୀ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଦଳି ମାରିଦେଇଛି। ଫଳରେ ରାଇକିଆ ଓ ଟିକାବାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଲୋକେ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ରାଇକିଆ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପେଟାପାଙ୍ଗା ଗ୍ରାମ ପାହାଡ଼ର ଗୁମିକିଆ ଜଙ୍ଗଲରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ 2 ଜଣ ଗ୍ରାମବାସୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 3 ଜଣ ଗ୍ରାମବାସୀ ଧନେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ, କୀର୍ତ୍ତନ ବଗର୍ତ୍ତୀ ଓ ବାମଦେବ ପ୍ରଧାନ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲେ। ନିଜ କାମ ସାରି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। 3 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଧନେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣ ଦୌଡ଼ି ପାରି ନଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ହାତୀ ଦଳା ଚକଟାରେ ଉଭୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପୁଣି ଶନିବାର ସକାଳୁ ଟିକାବାଲି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାବୁରିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସିନ୍ଦୁରଗାଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ପୁଣି ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଫୁଲବାଣୀ ବନଖଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଡିଏଫ୍ଓ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ଯୁଦ୍ଧର ବିଭୀଷିକା, ଆଉ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଭାରତରେ। ଚୁଲିମୁଣ୍ଡରେ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ। ରୋଷଶାଳର ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ମହିଳାମାନେ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ। ଗ୍ୟାସ୍ ନ ମିଳିବାରୁ ଚୁଲିମୁଣ୍ଡରେ କିଭଳି ରୋଷେଇ କରିବେ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ଘାରିଛି। ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ କାରଣରୁ ଏବେ ରୋଜଗାର ହରାଇଲେଣି ଲୋକ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସହରାଞ୍ଚଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶତାଧିକ ଲୋକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ, ଚା ଦୋକାନ ଏବଂ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଦୋକାନ ଆଦି କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦୋକାନ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଏମାନେ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସର ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଗ୍ୟାସର ସଙ୍କଟ ତଥା କଳାବଜାରୀ କାରଣରୁ ଏମାନେ ଏବେ ଦୋକାନ ଚଳାଇ ପାରୁନଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 90% ଜଳଖିଆ ଓ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଦୋକାନ ଏବେ ଖୋଲି ପାରୁନାହିଁ। ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଲେ ରାସ୍ତା କଡ଼ର ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ପୁଣି ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀର ନେଚର ବଜାରରେ ରବିବାର ସକାଳେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି 50ରୁ ଅଧିକ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଦୋକାନ ଜଳିଯାଇଛି। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏହି ଘଟଣାରେ କେହି ମୃତାହତ ହୋଇ ନାହାନ୍ତି। ଏହା ଦୋକାନ କରିଥିବା କାରିଗରଙ୍କ ଜୀବିକା ଉପରେ ବଡ଼ ଆଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସେମାନଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏହି ବଜାରକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ରେକର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ରବିବାର ସକାଳ 7:35ରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମ କଲ୍ ଆସିଥିଲା। ଲାଡୋସାରା ଏବଂ ଅନ୍ଧେରିଆ ମୋର ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ନେଚର ବଜାରରେ ବହୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ଥାୟୀ ଦୋକାନ ରହିଛି। ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ କାଠ, କପଡ଼ା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜ୍ୱଳନଶୀଳ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ସାମଗ୍ରୀରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବାରୁ ନିଆଁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀମାନେ ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନିଆଁ କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଦୋକାନରୁ ଅନ୍ୟ ଦୋକାନକୁ ବ୍ୟାପିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ବଜାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଲୋକମାନେ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସୂଚନା ମିଳିବା ମାତ୍ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ଦଳ ବିଳମ୍ବ ନକରି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ଭୟାବହତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମୋଟ 10ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ଗାଡ଼ି ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ନହେବା ପାଇଁ ଭିଡ଼କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ସଠିକ୍ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ। ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହା ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ନା ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଘଟିଛି ତାହାର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେ ଜଗିଲେ ବି ସାବାଡ଼ ହେଉନାହାନ୍ତି ବାଲି ମାଫିଆ। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀରୁ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଚୋରା ଚାଲାଣ ବେଳେ ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। 7ଟି ବାଲି ବୋଝେଇ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଜବତ କରିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଜଳେଶ୍ୱର ତହସିଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଫିଆମାନେ ଦିନରାତି ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ କରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଚୋରାଚାଲାଣ କରୁଛନ୍ତି। ମୋଟା ଅଙ୍କର ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଭୋର ସମୟରେ ଜଳେଶ୍ୱର ସହର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ବାଲି ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ଜଳେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ 7ଟି ବାଲି ବୋଝେଇ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ କୌଣସି ଅରିଜିନାଲ କାଗଜପତ୍ର ନଥିବାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଜବତ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ପୋଲିସ।
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ହରିପୁର ବେଳାଭୂମିରେ କଇଁଛ ମଡ଼କ ମରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି 50ରୁ ଅଧିକ ଅଲିଭ ରିଡ୍ଲେ। ଆଉ କଇଁଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ଝୁଣି ଝୁଣି ଖାଉଛନ୍ତି କୁକୁର। ଆଜି ଭୋରୁ ଏଭଳି ଅଲିଭ ରିଡ୍ଲେ କଇଁଛ ମାନେ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲିଭ ରିଡ୍ଲେ କଇଁଛଙ୍କ ଗଣନାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କଇଁଛଙ୍କ ଏଭଳି ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ତେବେ ଅଲିଭ ରିଡ୍ଲେ କଇଁଛଙ୍କ କିଭଳି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ତାହା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ରାତି ଅନିଦ୍ରା ରହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଚାଷୀ। ସରିନି ଖରିଫ ଧାନ କିଣା, ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ରବି ଧାନ ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ 2000 ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ଟୋକନ ଆସିନଥିବାରୁ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତା ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରିନାହାନ୍ତି ଚାଷୀ, ଯାହାଫଳରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ ଜାରି ରହିଛି। ଏମିତି ଭେଡେନ ବ୍ଲକର ଆହୁରି ଅନେକ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଲୁପୁର ସିଂହା, ଖାଉପାଲି, ବକଟିର ଅନେକ ଚାଷୀଙ୍କ ଟୋକନ ଆସିବାର ବାକି ଅଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ଧାନ ନ କିଣିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଚାଷୀ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ରାତିରେ କେମିତି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମ ବରଗଡ଼ ପ୍ରତିନିଧି। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ। ରାଗରେ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ମାରିଲା ସ୍ୱାମୀ। ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଲାଣି ନୃଶଂସ ବାପା। ଭୁଲିଗଲା ବାପା ପଣିଆ। ଝିଅର ଗଳା ଚିପି ହତ୍ୟା କଲା। ଥାନାରେ ଯାଇ ଶେଷରେ ସରେଣ୍ଡର କଲା। ଝିମିଟି ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ ଘଟିଲା ଭଳି ଏକ ଘଟଣା ରାଜସ୍ଥାନ ଜିଲ୍ଲାର ରାଜଧାନୀ ଜୟପୁରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଜୟପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଡୁଡୁରେ ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୋଲିସ ଆଗରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଉଭୟଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପୋଲିସ ଏକ ଘର ଭିତରେ ମହିଳା ଏବଂ ପିଲାର ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୋଲିସକୁ କହିଛି ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ କମ୍ ଦରମା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଉଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ପୋଲିସକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ତାଙ୍କ କମ୍ ଦରମା ବିଷୟରେ ଗାଳି ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରୁଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ସ୍ୱାମୀ ତଳ ମହଲାକୁ ଯାଇ ଏକ ଖଣ୍ଡା ଉଠାଇ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୋଇଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଫେରି ଆସିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ପାଖରେ ଶୋଇଥିବା ସେମାନଙ୍କର ଛୋଟ ଝିଅ ଉଠି ପଡ଼ିଲା। ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ରକ୍ତ ଜୁଡୁବୁଡୁ ଦେଖି ସେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଗଳା କାଟି ହତ୍ୟା କଲେ। ତାପରେ ସେ 2ରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପତ୍ନୀ ଓ ଝିଅ ପାଖରେ ବସି ରହିଥିଲେ। ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝି ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଓ ସେଠାରେ ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରି ପୋଲିସ ପାଖରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ନେଇ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ଓ ପୂରା ଘଟଣା ବାବଦରେ ତଦନ୍ତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି।